ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟॉपिक आ केमिस्ट्री 9th ਦਾ ਚੈप्टर 10 ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਹਵਾ में मौजूद आलूदा अशिया यानी कि हवा च ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲੂਦਗੀ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਟॉपिक ਆ ਮੇਨ। ਇਹ ਚੋਂ ਲੌਂਗ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਆ ਇਸ ਟॉपिक ਦੇ ਐਂਡ ਦਾ ਟੇਬਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਐਕਸਰਸਾइज ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹਵਾ में मौजूद अहम पोल्यूटेंट्स यानी कि ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲੂਦਗੀ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ और फिजा च हवा च मौजूद आ। सिंपल टॉपिक आ यह, कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल। दो तीन चीज़ां इहदे विच समझण वालियां, खासकर ਇਹ वाला जिहड़ा पार्ट आ PPM वाला। हवा में मौजूद आलूदा अशिया पोल्यूटेंट्स की पहले हैगी आ डेफिनेशन उन्हें की। सिंपल डेफिनेशन आ पोल्यूटेंट की कि आलूदा शै की होएगी, पोल्यूटेंट या आलूदा शै हर वो ऐसी शै ठोस होवे, माया होवे, गैस हालत होवे, केड़ी भी हालत होवे, जिसकी हवा में मौजूदगी की वजह से यानी कि हवा की मौजूदगी की कर रही है इंसानों की सेहत और आम जिंदगी पर बुरे असरात मरतब हों, जिहदी वजह तो इंसानों की सेहत और आम जिंदगी ते बुरे असरात मरतब हो, वो चीज़ नूं की कहांगे असीं आलूदा शै। और डेफिनेशन बन गई आलूदा शै दी डेफिनेशन हो गई सिंपल। अच्छा, हुण जिहड़ी हवा च आलूदगी आ ना, इहदे लई एक यूनिट यूज किया जाता, ठीक। हवा में मौजूद आलूदा अशिया के इर्तकाज, यह लफ्ज याद रखना, इर्तकाज कंसनट्रेशन, मतलब कि कोई चीज किन्नी मकदार च मौजूद आ, ठीक। इनू हुण हवा दे विच जिहड़ी आलूदा शै होएगी, इनू मेजर करने लई की यूज किया जाता, पार्ट्स पर मिलियन एक टर्म यूज की जाती है, या तुसीं यूनिट एक कह लो, पार्ट्स पर मिलियन दे विच इनू कैलकुलेशन की जाती है। पार्ट्स पर मिलियन की आ, पर मिलियन मतलब 1 मिलियन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ? PPM, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ PPM ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਈਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੋਏਗਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਚੋਂ, ਠੀਕ। ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ फर्ज करो कोई भी चीज आ, यह सारी 1 मिलियन पार्ट आ टोटल हवा का, ठीक। ये हुण असीं एक चीज जिहड़ी आ, यह जिहड़ा एक आ ना, यह हैगी आ कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट। ते इहदी कंसनट्रेशन जिहड़ी होना ये किदां कैलकुलेट होएगी? पार्ट पर मिलियन के लिहाज नाल। यानी कि टोटल एक किस्म का सोल्यूशन समझ लो 1 मिलियन आ, उहदे विच एक पार्ट जिहड़ा वा ओह होएगा पार्ट पर मिलियन। इहदा मतलब, या इहनूं तुसीं कह लो कि जिहड़ी इंतहाई कम मकदार होवे ना किसी चीज़ की, ਉਹਦੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪਾ ਦਿਓ 3 ਚਮਚ, ਠੀਕ ਆ। 3 ਚਮਚ ਚੀਨੀ ਪਾਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ ਇਸ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਦਾਣਾ ਚੀਨੀ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਤਹਾਈ ਕਮ ਮਕਦਾਰ ਆ ਇਹਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਦਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਕਮ ਮਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ PPM ਦੀ ਉਹਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 1 PPM ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 1 PPM ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਰਟ ਹਵਾ, 1 ਮਿਲੀਅਨ PPM ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਈ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੀ कंसंट्रेशन किसी भी पोल्यूटेंट दी कितना होएगी? 1 PPM। इर्तिकाज का मतलब है 1 मिलियन पार्ट हवा में, एक पार्ट 1 मिलियन पार्ट एक पार्ट जड़ा वो आलूदा शै दा वा। जिस तरह असीं देखिया कि यह पूरा 1 मिलियन पार्ट आ, ठीक है। हवा दा इहदे विच एक पार्ट जड़ा कार्बन मोनोऑक्साइड फर्ज करो असीं कह लिया, एड़ा इहदा एक पार्ट आलूदा शै दा वा एक पूरे मिलियन दे विच। ये PPM आ। ਤੇ आम तौर ਤੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ PPM ਲਈ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਠੀਕ, ਮਾਸ ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ, ਸੋਲਿਊਟ यानी कि जिस तरह चीनी सल्यूट आ, ते मास
ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਟੋਟਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ, ਠੀਕ, ਜ਼ਰਬ 10 ਦੀ ਤਾਕਤ 6, ਠੀਕ ਆ। ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀਦਾ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ 1 ਮਿਲੀਅਨ 10 ਦੀ ਤਾਕਤ 6 ਨਾਲ ਲਿਖ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ। ਟੋਟਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਹਿ ਲਓ 7 ਬਣਨੇ ਨਾ ਟੋਟਲ, 1 2 3 5 6 7, ਇਹ ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਖ ਹੋਇਆ ਔਰ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਨਾ ਜ਼ਰਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਕਮ ਮਕਦਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੀਪੀਐਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ 1 ppm ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਰਟ ਹਵਾ में 1 ਪਾਰਟ ਆਲੂਦਾ ਸ਼ੈ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਹੁਣ ਰੋਕਥਾਮ ਆਲੂਦਗੀ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਹਮ में से हर एक को 10,000 बातों पर सख्ती से अमल करना चाहिए। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਫੁਜ਼ਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੇਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। माया फजला को हरगज खुले नालों दरियाओं समुद्रों में मत फेंके, ठीक, उन्होंने दरिया समुद्र च डायरेक्ट नहीं सुटना बल्कि सीवरेज सिस्टम में फेंके। सीवरेज सिस्टम सेम नहरां नहीं कड्डियां हुंदियां जिस तरह इंडस्ट्री के करीब करीब, ताकि सारा वेस्ट मटीरियल बड़े शहरों के विच हुंदियां कि यह उन्हां नालियां च पाया जाए। एक सीवरेज सिस्टम हुंदा उन्हां लई अलग तो, ना कि दरिया समुद्र च डायरेक्ट हो जाए। माहौल को नुकसान पहुंचाने वाली अशिया को मत इस्तेमाल करें, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ही ना करो ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਦੂਸਰੀ ਹੈਡਿੰਗ ਆ, ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਇਹ ਆ, ਹਵਾ में मौजूद अहम पोल्यूटेंट्स ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਚ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਔਰ 7 ਦੇ 7 ਹੀ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਅਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ तरीके ਨਾਲ याद होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन लिखना इजी हो जाएगा। हमारे इर्द गिर्द की फिजा हमेशा उतनी साफ नहीं होती जितना कि इसको होना चाहिए। हवाई आलूदगी का बास बनने वाली 7, ठीक है, मेजर जेडी है वर्ड किया, मेजर एयर पोल्यूटेंट्स कितने हैं, 7 था। हवाई आलूदगी का बास बनने वाली ऐसी 7 अशिया जो कि 90% आलूदगी का मौजू बनती है। हवा दे विच जिहड़ी आलूदगी 90% आलूदगी किन्नियां चीज़ां तो आ, 7 चीज़ों का जिक्र है। हमारी रोजमर्रा की सरगर्मियों की वजह से हवाई आलूदगी में इन अशिया की मौजूदगी में दिन ब दिन बढ़ रही है। यानी कि साडी जिहड़ियां सरगर्मियां कम, मसलन एक्टिविटीज, इंसानी एक्टिविटीज, गड्डियां दा धुआं, मिल्लां फैक्ट्रियां दा धुआं, सादा जी मिसाल, ਉਹਦੀ वजह तो हवाई आलूदगी जिहड़ी आ उच इन्हां अशिया, इन अशिया जिहड़ियां 7 दा ਇਹ तफसील ਦਿੱਤੀ है। दिन ब दिन बढ़ रही है। हवाई आलूदगी का बास बनने वाली अशिया दर्ज झैल है कि केड़ियां हम देख लैनियां। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, दूसरे नंबर ते कार्बन मोनोऑक्साइड, अच्छा, तीसरे हैगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ए जमा चा ऑक्साइड्स आ, ठीक है, ये 2 किस्म दे आ, नाइट्रोजन दे NO2 ना और NO नाल, और इन्हां लई सिंपल है वर्ड याद कर लेना कि NO इन्हां दे नीचे X लिख दो, O दे नीचे। ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੇ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਇਹ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, सल्फर के ऑक्साइड्स, ठीक, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ के ऑक्साइड्स, ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਹ ਬਾਂਡ ਆ, ਔਰ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਕਾਰਬਨ ਹੋਵੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ CH4 ਮਿਥੇਨ ਆ, ਇਥੇਨ ਆ, ਇਥੇਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ C2H6 ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ C6H6 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਿਸਾਲ। ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ ਦੇ ਜਲਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂਦਗੀ ਦਾ ਬਾਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੇਨ ਕਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ ਦੇ ਜਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਆ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਠੋਸ ਮਾਦਾ ਕੇ ਠੋਸ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਮਸਲਨ ਗਰਦ ਦੇ ਜ਼ਰਾਤ, ਡਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰਾਤ ਹੋ ਗਏ ਪੋਲਨਸ। ਪੋਲਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੋਲੂਟੈਂਟ ਆ। ਪੋਲਨਸ ਗ੍ਰੇਨਸ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਇਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਲਰਜੀ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਸਾਂਸ ਦਾ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਅਲਰਜੀ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪੋਲਨਸ। ਇਹ ਵੀ
ਕਿਹਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ, ਹਵਾ ਦੇ ਪੋਲੂਟੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਟਾਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੇ ਜ਼ਰਾਤ, ਮੈਟਾਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਟਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਮਸਲਨ NaCl, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ Fe2O3 ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਓ, AgNO3 ਲਿਖ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, MgCl2, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਟਾਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਓਜ਼ੋਨ। ਹੁਣ ਓਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਹਿ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ UV ਛਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਛਾਵਾਂ ਖਤਰਨਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਓਜ਼ੋਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੂਟੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਦੋਨਾਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਆ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂਦਗੀ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ 'ਚ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ, ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਐਜ਼ ਆ ਪੋਲੂਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਪੋਲੂਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਰੋਕ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ O2 ਔਰ O3 ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਸ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਕਿਹਦੇ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, O2 ਔਰ O3, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ, ਗੈਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ ਸੇਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਓਜ਼ੋਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਐਜ਼ ਆ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਟੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਬਣਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਆ। ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਟਾਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 7 ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ 7 ਹੈਡਿੰਗਸ ਆ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀਆਂ।